का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पतित पावन सतगुरु गुरु पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच अत्यंत श्रद्धा दे नाल बेशक कैसा भी बारिश का मौसम है, भिजदे हुए सतगुरां दे प्यार विच जुड़ बैठे हो, भागां वाले हो। आओ इस सुहावने मौसम विच गुरु दी सुहावनी कथा नाल जुड़िए। सतगुरां दी पावन अमृतमई कथा दे विच आप जी ने सरवण कीता सी। राजा राय बुलार जी गुरु नानक साहब पातशाह जी के सन्मुख बैठ के अंतर आत्मे का ज्ञान ले रहे हैं। जो उन्होंने मनिया मैं प्राण नहीं, कहते पातशाह मन मेरा रूप है। गुरु पातशाह जी कहते मन भी तेरा रूप नहीं है। ये मन ते दुबदा दी खान है, परेशानियां दी जड़ है। मन उत्ते हौमे सवार हो जे, मन कहता मेरे वर्गा ही कोई नहीं। ते मन विकारां विच इन्ना प्रबल हो जाता है कि उस आत्मा नूं कदे बोलण नहीं दिंदा। आत्मा ते परमात्मा दी सोच ये कदे नहीं होण दिंदा, ये सिर्फ अपने ही ख्याल दर्शाउंदा। गुरु साहब जी ने बड़े विस्तार सहित समझाया भी तेरा रूप ते वो है जिहड़ा कहता है मेरा मन बड़ा खुश है। जो इस मन उत्ते दावा करता है भी ये मेरा है, वो तेरी आत्मा है, तेरी रूह है। हुण दसो राय बुलार साहब आखन लगे पातशाह जे मन भी मेरा रूप नहीं, मैनू लगता मेरी बुद्ध मेरी अकल मेरी मत मेरा रूप है। क्योंकि अकल करके बंदा सियाणा ते समझदार मन्निया जाता है, बंदे की समझ ही ते बंदे का जीवन। गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुरा के आखन लगे राय बुलार जी जे मन तेरा रूप नहीं ते बुद्ध भी तेरा रूप है। इथों तक आप जियां ने पवित्र पावन कथा का आनंद माणिया। आओ जी बिरतियां नूं एकाग्रचित बनाइए। आसीस बख्शो गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इसते पर बुद्ध है जोई निज स्वरूप मैं मान्यो सोई। दीन दुनिया दे मालिक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह राय बुलार जी दे उत्ते बेअंत किरपा कर रहे हैं। सूक्ष्म हौमे जो मनुख दे जीवन काल करके कण कण विच वसी हुई है, साहिब जी नूं कढ रहे हैं। राय बुलार जी कहते महाराज जे मन मेरा रूप नहीं, जिस मन ते मैं दावा कीता है। क्योंकि सारी जिंदगी बंदा मन पिछे भजदा, मन करके दुखी है, मन करके सुखी है, मन करके धर्मी है, मन करके पापी है। इन्वॉल्व ते मन है। जो सतगुरां ने विखा दिता ये तेरा रूप नहीं, कहते महाराज मेरी मत वो ते मैं हाँ ना। क्योंकि मेरी मत कहती है मैं करा या ना करा, तू मैनू समझाने वाला कौन है? कहते पहला ही बड़ा सियाना मत मन रही है। मत नूं कहते आ बुद्ध, जिहदे विच ज्ञान वसिया होया। जिस मत दे विच सोची वसी हुई है, हुण मत किसी दी चंगी भी हो सकती, किसी दी माड़ी भी हो सकती है। कोई अनमति है,
कोई मनमती आ, कोई गुरमती आ, कोई संतमती आ, मत लग लग। पर इस मत दे विच सूक्ष्म हउमे वासा करती है, जिस करके बंदा कहता है मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी सियाणप। बंदा दुखी किहदे करके है? अपनी चतुराई करके, अपनी सियाणप करके। सियाणपां कित्थे वसदियां ने, चलाकियां कित्थे ने? साडी मत विच, साडी बुद्ध विच। मन ने ते एक फुरना दिता है, मैनू ये काम करना चाहिए या नहीं, सिर्फ एक फुरना, एक ख्याल दिता है। मन ख्यालों तो बद के कुछ नहीं करता। कदे पढ़ियो मन के बारे गुरबाणी नूं, समझ आ जानी। असीं कहने मेरा मन कहता मैं इदां करूं, मन ते करदा ही कुछ नहीं, मन नहीं कुछ करता। मन का कर्म है सिर्फ फुरने देना, ख्याल देना। हुण उन्हां फुरनियां ते विचार करनी कि बुद्ध का काम। कहने महाराज फिर ते मन तो वड्डी बुद्ध होई ना, समझ होई, सियाणप होई, वो बुद्ध मेरा रूप है। निश्चय कर्ण धर्म बुद्ध केरा, आपने हंता कामे जीरा। बंदे दी अंदर दी हौमे जे मन विच नहीं बैठी ते बैठी बुद्ध विच है। साडी ते सारा कहती है, शरीर विच साडी हौमे है, प्राणा विच साडी हौमे है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां ते साडी हौमे है, मन विच ही असीं हंकार करी फिरदे हां, बुद्ध विच साडे हौमे भरी है। भला किथे? गुरु नानक साहब महाराज नूं आखण लगे, कहंदे महाराज मेरी मत, मेरी बुद्ध मैनूं समझाउंदी है भी ये काम चंगा जा के माड़ा है। हुण बुद्ध करके बंदा भरोसा करता है। मन ने कहा ये बंदा अपना मित्र हो सकता है, साडे नाल चंगी मित्रता निभा सकता है। ਇਹਦੇ ਤੇ विचार की साडी बुद्ध ने, वाकई मैं बंदे नूं परखिया, ਇਹਦੇ ਤੇ विश्वास करना बनता है। मन भरोसा नहीं करता, मत भुलेखे विच रहो जी मेरे मन ने भरोसा कर लिया, मेरे दिल ने भरोसा कर लिया। नहीं, ये कहा करो मेरी मत ने भरोसा कर लिया। ते जिद्दां बंदा भरोसा करके ठोकर खांदा, लोग कहंदे आ वो तेरी मत मारी गई सी, तू गया किथे सी? उधरे तां नहीं कहंदे तेरा मन मारिया गया सी, वो यही कहंदे आ तेरी मत नूं पता पै गया, वो तेरी अकल किथे गई सी? तैनूं दिसिया नहीं वो बंदे ने तेरे तो पैसे ले तैनूं मोड़ने नहीं, ਉਹਨੇ तेरे नाल धोखा करना सी, वो बड़िया ना करके गया, तू जानदा सी। ये फैसला मनदा नहीं, साडी बुद्ध दा सी, साडी अकल दा सी। अकल ने माड़े बंदे ते भरोसा कीता ते चंगे बंदे ते शक कर लिया। ये अकल है। अकल वासा किथे करदी है? बुद्ध विच। हुण जिहड़ी बुद्ध है ना, ये मन के बिल्कुल नाल है ते मन तो उच्ची रुतबे ते बैठी, मन हेठले रुतबे ते बैठा है। मन ने ते छेड़खानी कीती है। इसे करके बाणी कहती है ए मन चंचला चतराई किने ना पाया। मना मेरिया तू हुजता करदा है, चलाकियां करदा है, पर रब चलाकियां ते हुजता नाल नहीं मिलिया। मन कहता मैं बड़ा सियाणा, बुद्ध कहती हां तेरे वर्गा कोई ते सियाणा ही बड़ा है। ते हर बंदा अपनी सियाणप दा घोटा लाके उठदा, घट कोई नहीं करदा। गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछो, 10वें पातशाह नूं पुछो, कलगीधर जी कहंदे आ घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं माया। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਬੁੱਧ ਜਾਣੀ। बुद्ध ने फैसला दिता। असीं आम गल्लां करदे यार ये बंदा बड़ा सियाणा है, ਇਹਦੇ ਤੇ विश्वास करना बनता है, ਇਹਦੇ जिन्ने फैसले ने चंगे हुंदे आ। भावें कोई जज होवे, कोई वकील होवे, ਜਾਂ कोई पंच सरपंच होवे, चंगी मत वाला बंदा सियाणा मन्निया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्ध तो सोच के काम लैंदा है, इसलिए सियाणा मानदा है। गुरु नानक साहब महाराज ने सन्मुख राय बलार जी कहते महाराज मेरी बुद्ध मेरी मत मैनू कहती है तू महान है, ते जदों मेरी मत कहती मैं महान हाँ ते मैं किसी की महानता नूं वेख के जरूंगा। मेरी अकल कहती है भी तू बहुत चंगा है ते मैथों किसी की चंगियाई जार होएगी कदे भी। ये भुलेखा ही करदे हो मन च भी मैं अपने गुणां नूं एक पासे रखां ते मैनूं लगे मैं सियाणा बहुत आ ते मैं दूजे बंदे दी जे सिफत भी करूं ते उपरले मन नाल करूंगा, उतले मन अंदरों नहीं। रब दे प्यारे
ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੰਚਲਤਾ ਚਤਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਮਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਰਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਖਾਊ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਪਰੇ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ, ਆਹੇ ਪਰੇ ਤੋ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੌੜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ, ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਯਾਦ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ, ਓ ਰਾਜਨ ਕਰ ਅਹਿੰਗ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਆ ਹਉਮੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਮਤਾ ਭਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਮਨ ਹੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮਨਾ ਬਹਿ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ? ਅਕਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਜੀਤ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲੋ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਗ ਸੁਖੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਚੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਕੋਟਨ ਮਹਿਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਰਲੇ। ਜੱਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੱਗ ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਤਮ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਵਿਰਲਾ ਮਤਲਬ ਟਾਮਾ ਟਾਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਠੰਬਰ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਸੈਂਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪੜੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੰਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋਨੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਜਪਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸਿਮਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਮਿਲ ਜਾਸੋਂ ਭਾਜੀਵ ਦੁਖਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਨਾ ਮਾਤਹੀਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਮਤ ਭਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਖੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਊ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਸਣਗੇ।
फिर दो गल है, नहीं कहना मनता तां की होया, असीं किहड़ा किन्ना क मनदे सी बचपन जवानी च कहना मनदे, ये साडा नहीं मनदे। समझ गया ना बंदा, खुद नहीं सोचना ना। ते जिन्हें अपनी खुद नूं घोटा होवे दा लाया, वो कहदा मैनूं दसे बिना घरों पैर बाहर रख के मिलिया, तू कौन होना मेरे तो चोरी ये काम करन वाला? खुद कहंदी है। गुरु साहब कहते बुद्धिवान लोग सदा दुखी होते आ, रावण तो वध कोई बुद्धिवान सी? 10 सिर बने जाते ਉਹਦੇ ਭਾਵ 10 ਦਿਮਾਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਗ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਗਨ ਜੋਈ, ਤੇ ਤੇ ਬਨਿਓ ਫੂਲ ਸਭ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੜਕ ਭੜਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਕਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, 2 ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। बेशक मैं बड़ाई को सौखा करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ये चीज़ां बड़ियां गहरियां ने। राय बुलार जी को सतगुर कहते जो तमो गुण पिया 5 तत्तां च, अग पानी मिट्टी हवा आकाश, तो शरीर बने। ये शरीर बन गया किवें? जे हुण आपां अग पानी मिट्टी हवा आकाश साइंटिस्ट इकट्ठी करके बॉडी क्यों नहीं बनती, शरीर क्यों नहीं बनता? कहते ये तमो गुण माया का परमात्मा ने पाया। माया नोटा नोटा नहीं कहते, मैं बड़ी बार कहा, वो हर चीज माया रब की बनाई, जिहदे विच बंदे नूं रब चेते नहीं आउंदा। पत्नी नहीं माया पति लई जे रब याद नहीं, जे पति नूं वेख के पत्नी नूं रब चेते नहीं आउंदा, उहदे लई ओह माया। जे धीआं पुत्तां पोतियां नूं वेख के रब दा शुकर ना कदे कीता ते ओह भी माया ही। माया एक जोग है रब दी, ओहदी खेड है। कहंदे जदों तमो गुण इस शरीर विच पिया, संसार विच शरीर दी उत्पत्ति होई है। इनमें अंश जो रज गुण नीका, तेह निर्माई सर्व रखीका। कहंदे हुण जेड़े इंद्रे बने सी साडे, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे शरीर दा ही पार्ट ने ना। हुण जदों इस माया दा जेड़ा रूप है रजोगुण, वो 5 तत्तां नाल मिलिया, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਮੜੀ ਛੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਜੋਗੁਣ। ਤੱਤੋ ਹੀ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਜੋਗੁਣ ਮਿਲਾਤਾ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੈਂਸਸ ਆ ਗਈਆਂ 5 ਦੀਆਂ 5। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। कहते हैं ये भी माया दी है।
ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਏ। ਕਾਮ ਹੀ ਸਤਗੁਣ ਅੰਸ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਹ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਬਣਾਵਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਂ ਚ ਹੀ ਪਾਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪ, ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਰੱਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਦਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਇਓ ਸੋ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿਤ ਹੰਕਾਰ ਪਛਾਨੋ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੁਰਨੇ ਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ, ਦੂਜਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਜਾ ਚਿੱਤ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਆ। ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਤੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਨਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਜਾਨੋ ਐਸੇ, ਤਵ ਸਰੂਪ ਕੇ ਆਸਰਿ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਛਾਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਹੇਲੀ ਤੇ ਭਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ। ਚਿੱਤ ਬੁੱਧ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਥਿਤੀ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਪੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਥ ਰੂਪੀ ਜੋ ਅਹੈ ਸਰੀਰ, ਤੇਹ ਤਰੰਗ ਇੰਦਰੀ ਲਖ ਧੀਰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਰਥ, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ,
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਸ ਰੱਥ ਦੇ 10 ਘੋੜੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ 10 ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਥ ਚੱਲਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆ ਇੰਦਰੇ, ਘੋੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਦਬੂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੰਨ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਰੀ ਕੇ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਬੁੱਧ ਸਾਰਥੀ ਤਿਨੈ ਪਰਮ ਮਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਕ ਚਲਾਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ, ਲਗਾਮਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੱਜ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੇ ਲਾਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਗ, ਇੰਦਰੇ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ ਆਉਣ ਪਕੌੜਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ। ਜੀਭ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਲਾਣਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨੇ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਮਨ। ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮਨ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਸ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼, ਅਕਲ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੋੜੇ 10 ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਤੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਟੋ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਆ, ਗੱਡੀ, ਆਟੋ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ। ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ? ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਿਪ ਤਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਥੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਸੁਤੇਰੋ,
जाको हरख शोक नहेरो। गुरु साहब कहते तेरा असल रूप उस रथ ते बैठी, रथ दा मालक, गड्डी च बैठा गड्डी दा मालक है जी, टायरां च हवा घट, मालक नूं चिंता नहीं है ड्राइवर दी है, तेल कित्थों पवाउणा किन्ने दा पवाउणा ये चिंता ड्राइवर दी है, चालक दी है, जाए प्रॉब्लम गड्डी दी है। रथ दे घोड़े बीमार ने, चारा खाधा है, मालक नूं की लैण देना, उहदे ते बैठना मैनूं उत्थे ला। सतगुरु कहंदे इस रथ शरीर उत्ते बैठी तेरी आत्मा इस रथ शरीर दी मालक है। आखो सतनाम वो तेरा रूप है। समझ गए? ना असीं रथ हां, ना असीं घोड़े हां, ना घोड़े नूं चलाउण वाला चालक हां असीं, ते ना वो डोरी है जिहड़ा मन है वो भी असीं नहीं हां। असीं ते वो हां जिन्हों कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, मालक बन के इस रथ ते बैठा। ये आत्मा किन्ने रथ बदलती है। जो आप किसी दूर मंजिल ते जाइए, गड्डियां बदलदियां ने, एक बस लथे दूजी चढ़ गए, हुण बस ते नहीं पवे, कार ते नहीं पवे, सानूगी बाहर धुप पवे, बाहर ठंड पवे, सानूगी, क्योंकि अंदर एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है। सुखी है ना बंदा बैठा, नींद आ के सौ जाता है, उन्हें चिंता तो नहीं है, ड्राइवर की चिंता मैं किवें चलाउणा, किहड़े राह जाना, मेरे मालक नूं झटका ना लगे। पातशाह कहते शरीर विच बैठी आत्मा, ज्ञान इंद्रे की करते ने, कर्म इंद्रे की करते ने, मन की करता है, बुद्ध की करती है, चित्त की करता है, विकार की करता है। कहते आत्मा मालक नूं कोई फर्क नहीं, उन्हें इस जीवन विच लैके आउणा ते इहनूं छड्ड के तुर जाना। नाम दुखी ना सुखी, आखो सतनाम तेरा रूप है, जित दुख सुख कोई भासदा नहीं। ताको तूनी के लख लीजे, अपर अहंता त्यागण कीजे। पातशाह कहते राय बलार दिया हमें छड्डो, बुद्ध अकल चित विकार दी, तेरा ते रूप ही नहीं, ते मालक है। मालक ते मालकां वाली फीलिंग रख, मालक नूं कोई फर्क थोड़ा होंदा है, पोचा लग्या नहीं लग्या, ये चिंता नौकर दी है जी, सफाई की जिम्मेदारी भी, अज मैं पोचा लाउणा नहीं लाउणा। मालक नूं की फर्क है, जिहड़ा मालक है मेरे कपड़े धोते या नहीं धोते, उन्होंने पता भी सब कुछ अपने आप ही हो जाना, अपने आप ही चली जाना। जिहड़ा मालक है, असीं मालक जरूर आ, घरां दे माफ करियो, सोच साडी अज भी नौकरां वाली। आखो सतनाम, भावें असीं 50 गड्डियां दे मालक होइए, भावें असीं 20 कोठियां दे मालक होइए, मालक जरूर आ, सोच साडी अज भी नौकरां वाली है। माफ करियो, एक समझ के देखियो, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕਿਨੇ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਸਿਆ ਪਟਿਆ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੌਕਰ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, किसके घर में क्या हुआ, किसके घर में क्या हुआ, कौन मर गया, कौन भाग गया, किसने क्या किया, ये कौन करता है? छोटे लोग करते हैं, छोटे दबाव, जिसकी सोच छोटी है वो असी भी हो सकते, ते जिहदा दिल वड्डा ना, वो चौंकड़ा ला के परमात्मा दे प्यार च बैठा, मालिक बन के कहता मैं, मेरा रब, मेरी सृष्टि, मैं सृष्टि दा रूप हां। इत्थे भुचाल आवे, नेरी आवे, गम आवे, लड़ाई होवे, कोई मैनू माड़ा कहे, मैं किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि इत्थे सारे मेरा रूप हन। वो इको ही गल कहंदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। इत्थों निकलना सरबत दा भला, एवें नहीं चार गल्लां याद कीतियां, किसी तो एक काम जा लवाता, ठीक है मैं सरबत दा भला कर दे, बाहर दीयां गल्लां करी चल। गुरु साहब कहंदे रथ ते बैठा मालक नूं की चिंता चिकड़ नहीं ना, मालक नूं चिंता नहीं होंदी। ते कई मालक इदां दे होंदे आ जी, माफ करियो, पिछे बैठे आ, वो ड्राइवर नूं दुखी कर लैंदे, और हौली चला, फलाना कर, अगला कहंदा जे एडी अग लगी आ जा, ना चलाउणा ना चलाउण देना किसी। ये नौकरां दी सोच है। मालकां नूं कदे वेखिआ अमीर लोकां नूं, वड्डे लोक हुंदे कोई फर्क नहीं, गड्डी जिवें वो पर्दा करके आराम नाल सुते रिलैक्स नहीं, वो अपना समा बिता रहे। एक प्रमाण, राजे महाराजे कदे नहीं कलपदे, और चुप रहिंदे, उन्हां दे वर्करां ने काम करना। सतगुर कहंदे तेरी आत्मा मालक है, मन चित्त बुद्ध अहंकार इंद्रे शरीर ये तेरे नौकर ने।
तू ते मन नौकर पिछे भज्या फिरी गया। आखो सतनाम। तेनू ते यही नहीं राह दिंदा। माड़ी छोटी छड्ड के मन परा हो जाता, सारी जिंदगी सोची चाहिए अगर वो पिछे लगी हुई है ते आत्मा नूं जाणिया ही नहीं। गुरु साहब कहते आत्मा तेरा रूप है, हौमे हंकार राय बुलार जी तेरा स्वरूप नहीं। जे को सकै न अग्न जराई, नीर न ताको कबे गराई। जिस आत्मा नूं अग साड़ नहीं सकती, पानी डोब नहीं सकता। सुभाविक मॉडर्न जमाने के समझण वास्ते मान लो कोई बड़ा बंदा है, उन्होंने गन रखने की की लोड़ है। उन्होंने पता है मेरी गड्डी बुलेट प्रूफ है, शीशे भी ये बुलेट प्रूफ हैं, गोली बजू कोई फर्क नहीं पैना। मेरे नाल मेरे अंग रखे हुए मेरे बॉडीगार्ड ने वो संभालना कि मैं थोड़ी देखना मैनूं कौन मारदा है। बड़ा बंदा कदी चीज़ां सोचदा कि वेखदा नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ आत्मा कदे चिंता नहीं करती शरीर ते मौत कदों आउणी है, शरीर नूं दुख सुख कदों आउणा है। वो अपने आनंद च रहिंदी जिहड़ा तेरा स्वरूप है कि बाहर दीयां गल्लां तेरे अंग रखे दे काम ने, इंद्रियां दे कर्म ने, ज्ञान इंद्रियां दे कर्म ने, पर ये तेरा रूप नहीं ने। मत इन्हां पिछे लग के सवासां नूं एवें खज्जल करे। नह शस्त्र न सो छिद्यो जाए, पून न ताको सकै उड़ाए। ना तेनू कोई हवा उड़ा सकती, ना तेनू शस्त्र कट वट सकता, क्योंकि आत्मा नूं मारन वाला कोई है नहीं। मरती ना आत्मा ते सदा अडोल है, अमर है, अविनाशी है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। असल में सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है, ਉਹਦੇ ਚ ही समा जानी है। समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि दुनिया ने अपनी आत्मा रब परमात्मा नूं विसार के मन पिछे लग के अपने आप तन बन। मन कहता धर्म नहीं ठीक, आ धर्म ठीक। मन कहता बंदा नहीं ठीक, आ ठीक है। मन कहता मैनू कोई समझदा ही नहीं, मैं सियाणा। इत्थे हरेक बंदे की इक्को प्रॉब्लम है, मैनू मेरे घर दे नहीं समझदे। यही कहते ना सर यार मेरा फ्रेंड सर्कल मैनू समझदा ही नहीं। कदे किसी तो सुनिया भी मैं लोगों को नहीं समझदा, मैनू दुनिया की समझ नहीं आती। हरेक ही लड़ता फिरदा यार मैनू फॉलो करो, मैनू समझो, मैं सियाणा। आही दुखों का कारण है आत्मा नाल जुड़िया मनुख रूह नाल जुड़िया होया इन्हां रौलियां च पैंदा ही नहीं। बालक बूढ़ा जो नह तरना, जाहि कदाचित जन्म न मरना। साहब कहते तेरी आत्मा ना कदे बुढ़ी होवे, ना कदे जवान होवे, ते ना कदे बची है। हुण मालिक जिहड़ा रथ ते बैठा है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਛੱਡ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਆ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਰੱਥ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊ। आत्मा वेखदी है शरीर बुढ़ा हो गया, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे घोड़े बीमार हो गए, ये मन दीयां कणियां ढिलियां हो गईयां ते चलाउण वाली बुद्ध आना जिहड़ी डैड होण लगी, भुलण लगी सारा कुछ, वो छड्ड के शरीर उडारी मार के ते हो जावेंदी। आखो सतनाम। नवां रूप धर लैंदी। प्रार्थना होती है ना जवान है ना बुढ़ी है, ना कदे वो मरदी है। जां को भूख प्यास न थोरी, जेह बिसरे ते हवे दुख कोरी। आत्मा दुखी ता नहीं क्योंकि उन्होंने ना भुखा ना प्यास। दुखी कौन हो जिन्होंने भुख प्यास लगती है, वही दुखी होगा। सारा दुख की है, सारी दुनिया भज्जी फिरदी, आप भज्जे फिरदे काहदे लई? भुखे ना मरदी। साडा कुछ बन जे, साडा कुछ बन जे, अरबां खरबां इकट्ठा करके भी बंदा भटकदा ही फिरदा है। हाय मैं होर कुछ करदा, ਉਹਦੇ संतुष्ट बंदा देखे ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੰਗਤੇ ਵੇਖੇ ਆ, सब कुछ होंगे। लोग कहते हाय ये को इन्ना कुछ है, जिदे को इन्ना कुछ है, कहते हाय हाय ये वाला समान मेरा क्यों नहीं होया, ये वाली गड्डी मेरे को क्यों नहीं आई। वो अपने तो संतुष्ट ही नहीं है। संतोखी होना, संतुष्ट होना
जीवन नूं आनंदित होकर जिउणा। सतगुर कहते वड्डा कर्म है, जिंदगी सब नूं मिली है। पिछे जी अमेरिका च रिसर्च हुई भी अमेरिका के लोग दुनिया भज्जी फिरदी अमरीका जाना पक्के होना है। इत्थे भी यही हाल है। इत्थे वाले पुछो कि कदे कनेडा जाना, कनेडा वाले कहते हुण इंडिया आना है। क्यों टका है नहीं किते। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, दो रोटियां इत्थे खा लेनी उत्थे करना की। अमेरिका च रिसर्च हुई 88% लोग 100 दे विचों कहते असी अपनी जिंदगी तो खुश नहीं, सैटिस्फाइड नहीं। जे अमरीका वाले का आ हाल है तो फिर भारत वाले तो जिंदाबाद, असी क्यों डरते हैं, असी क्यों डोलते हैं। तो जिंदगी जिंदाबाद है, ਇਹਦਾ हर पल जियो, आनंद च जियो। साडी ते जिंदगी बहमां च लंघी जाती है, किसी की भरमां च, किसी की पखंडां च, किसी की लड़ाइयां च, किसी निंदिया चुगली लंघ जाती है। कोई दब के चली जाता जे मैं आए कीता, घर दे आ कहणगे, परिवार वाले आ कहणगे, सारी ने बुढ़ा हो गया, हुण कोई गुजरे ही नहीं। अपने आनंद च जियो, अपने सतगुर दे प्यार च जियो, किसी दी परवाह ना करो। जग दे कर्म फर्ज निभाई चलो, चमचागिरी ना करो। आखो सतनाम। चमचागिरियां कदे काम आईयां किसी दे ना, किसी लीडर दे काम आईयां ना, किसी धार्मिक बंदे दे काम आईयां, पल्ले सिर्फ दुख आए दुख। गुरु साहब कहते आत्मा ते बड़ी निरोल है, ते बड़ी पाक पवित्र ते उची है। राय बुलार जी आत्मा नाल जुड़िया इंसान सदा पूजिया जांदा है। सोने बुलार इस बिद के बैना, निज स्वरूप जानियो सुख ऐना। सतगुरां दे वचन सुन के राय बुलार कहंदे महाराज तुसी धन हो, धन हो, धन हो। अज मैनू सबूतां नाल पता लग्या है मेरी आत्मा ही मेरा स्वरूप है। आखो सतनाम। ज्ञान दे प्रसंगां दीयां समाप्तियां ने। राय बुलार जी नूं सतगुरां ने अंतर आत्मे दा ज्ञान दिता। तू आत्मा है किवें है? ना तू शरीर है, ना तू प्राण है, ना तू ज्ञान इंद्र है, ना तू कर्म इंद्र है, ना तू मन, ना तू बुद्ध, ना तू चित्त, ना अहंकार। तू तो कुछ भी नहीं इन्हां चों। सिर्फ एक हमें लगी सी ना, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरी अकल, मेरी समझ, मेरा शरीर, मेरी मर्जी। मेरा नक बड़ा सुंघदा है, मैनूं ते बहुत तेज सुणदा है, मैं ते दूर तक वेख लैना, मैं जवान बड़ा, मैं भज लैना। ये हमें सी सारी। पर आत्मा ना बुढ़ी सी, ना बजुर्ग सी, ना सियाणी सी, ना कमली सी, ना झली सी, ना सर्दी सी, ना मरदी सी, ना डुबदी सी, ना चिंता सी। तू आनंद विच सी। सतगुर कहते ये स्वरूप तेरा आनंद वाला है। आनंद मिलदा कदों है? आनंद भया मेरी माए सतगुरु। जिन्हां ने मैं विच सतगुरु पाया, अंदर पाया सतगुरु, भी वो मेरा रूप में ओदा रूप में दुखी नहीं है। मैनू ते भागा नाल 84 लाख जूना तो बाद जीवन मिले है, ते साडा जीवन हाय मर गए, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, साडा की बनू, बच्चियां दा की बनू। भी आ काम करन वास्ते 83 लाख 9,999 जूना पईयां सूर बन के फिरी गई अपने जवाकां पिछे, गधा बन के फिरी गई अपने नियाणियां दे पिछे दौड़दा भी मेरे जवाक किथे आ। आ जीवन कादे वास्ते सी? भई प्राप्त मानुख देहोइया गोबिंद मिलन की ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੇ ਜੁਨਾ 'ਚ ਗਵਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।